नवा नाराज नहीं हुई नहीं पुत्र मेरा एक खुडा मेरे लिया कपड़े मैं उत्ते सिर ते धर के ते लै जानी है मैं नहीं मैं नहीं कल तू मैनू वालियां दे के राजी कीता ते अज तू मेरा खुडा ढाण ला पे मेरी लिया दे मेरे कपड़े मैं इत्थे रहना ही नहीं आ देखो मेरे थल देखो मैं नहीं मैं थोड़ा खुदा नहीं टांगा नहीं ओ की आंदा मैं कुकड़ी दिहाड़ी दी दित्ती है ओ अजकल बच्चे ने मैनू कल छड़ देंदे मैं किथे डका मैं नहीं टांगा नहीं तू की मैनू आन जे तू खुडा ढाਣਾ मैं तुर जांगी मेरी अखां तो पिछो दे मैं तू ओदों मेरी लत्तां सही से मैं एडा सोहना सीमट कोल घाल के ते आपी बनाया ते तू ते ढाਣਾ ते मैं तुर जांगी ते ढाली मेरे पिछो मैं नहीं तेन को जानी नहीं नहीं मैं टांगा ही मारियां ले ले अपनियां ते जा जा मैं तेरी ते रही जा मैं जो कीता मैं रजा लाई नाल कीता अते और मैं तेरी मां बनदी मैं अंदू तू मैनू तकलीफ देना मेरे मेरी जेड़ी असली शै है ओनू पैना नलका मेरा उत्थे सुट्टिया सी ओ मैं लवा लिया सोना कीता जी आहो ते फिर हुण ए भी सोहना जदों एडा अंडा विच फड़िया ना ते तेन लग पता जे सील कुकड़ी है ठीक है नहीं कर अगों तो मेरे खुडे दा नाम लिया ना जा नहीं मैं सही गल गुस्से हो जाना ठीक है नहीं आ हुण मेरे नाल ना एडियां लड़ियां कर मैं तेरा वो हाल करना जेड़ा किसी ने कीता नहीं करना ठीक वे जी करा तेरे तो बिस्मिल्लाह करा मैं नवा के अंदर साफ सुथरे हो गए ना शुक्र है अल्लाह दा खुडे में तो का तो रखे ना खुडा तेनू की आंदा अम्मी जी इनु भी ना टाश बेवरा हो मेरी गल सुन इनु ना टाश अवेला मेरी डाल उड़ जानी मैं ना टाश कसम उड़ा ते हो मेरी गल सुन मैं मेरी गल सुन कुड़े दा तू की लगना है मामा लगना है मैं तेरा कख ना जाए मैं तेरे मां का जुती देखो मेरी सुनो हाँ। मां जी जुती देखो नहीं मैं मार दे तू खुडा की ना तेनू केड़े तेरे पसारे च खुडा बनया नहीं मेरी सुन ले इथे कुछ चूचे डाक दे अच्छा अगो फिर चूचे डाक दे मेरे चीजे मैं कुकड़ी दिहारे दी दी दिहारे दे कुकड़ी दे केड़ी दिहारे दी दी एक जो बची सी ते मैं किसे दी दी है ना ओने भाई ते बच्चे निकलने ते घर लेने नहीं मैं फिर किथे डक दी मैं तेरे अंदर डक छड़ देनी अंदर डक छोड़ो आ इथों ना बड़ा पेड़ा लग तेनू बड़ी मेरे शैमा दी तकलीफ है नलका लवाया ने ते हुन ओदा लैट कोनी सी ते आ गया सा इथे पैर धोण हुन खुडे ते जिदा कुकड़ी ने एडा अंडा दिता ना तो इंज फड़ना ही मैं तेनू आनी है मैं मार मार के तेरियां तू कर छड़ना ते तू फिर ना की मां बड़ी डाडी आ ते एदे तो बात अम्मी जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ तू मेरे नाल एडियां चल दफा हो मैं नहीं ਤੁਹਾਡੀ मां ही नहीं मैं बनना चल जा 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 टाला मेरा पुत्र जा जा यार है ਗੱਲ ਢਾ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤਵਾਰਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਮਰਾਲਾ ਕਰਾਕਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇ ਕੋਟਲਾ ਅਰਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਿੰਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖੀਏ मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा मेरे पुत्र ने जे मेरी इन्नी इज्जत करनी है ते अल्लाह एदी रखे ते पुत्र नु हमेशा हर किसे ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਕਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਆਬਦ ਨੂਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰੋ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ ਜੇ ਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ ਤੇ ਚਲੋ ਲਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਦੀ अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग की हाल चाल है मेरी चाचियां मासियां पुफियां ताइयां सारे दे ठीक ठाक हो पोपो ओ इधर आ जाओ पुत्र वढ़ते पे दरखत दूर आ जा मेरा पुत्र आ जा मेरा सोना चलो ते अपना काम करना है तू किथे जा रही है तू केड़ी ड्यूटी पे देनी है मेरी ये सोनी है आ जा मेरा सोना आ जा चलो जी आ जाओ जी तो मेरिया सजनों ते बहनों ते भराओ ठीक ठाक उम्मीद खैर खरीद नाल होवोगे अच्छा जी
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਧੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਿਰੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਹੀਟ ਵੇਵ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੀਟ ਦੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਕੋ ਇਹ ਸਟੋਕ ਹੈ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਖਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਸ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਮਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਐਤਕਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਸ਼ੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਵੱਢਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਵੱਢ ਕੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਮਾਦ ਤੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਸਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਲਾਬ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਜੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟਵੇਵ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸੀ
ਤੋ ਫਲਾਣੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਭੋਪੋ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੇੜ ਪਾਏ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਜਾਨ। टीटो आहो बोलो मुझे टिंकल टिंकल सुनाओ हैं सुनाओ ना टीटो मोनी हाउ आर यू व्हाट शी वांट just talk. शी वांट टू क्लीन टीटो you must fix my mint na this one I bring also that food of mint na you must put it khad matlab so I'll give you must put it nicely so it can grow up nicely okay जी आहो yes चलो जी मामा बूचो भी बच गई अल्लाह खैर करे इन्होंने हीट स्ट्रोक से मामा बूचो how you feeling today you sure you still alive You see, last time, yesterday, Malka asked you where you come from. आंदी है हेवन जनता आई है मैं जनता जगाई है एडी तू जनता वाली जे तेन जरूरत लभनी ते ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਵੇ ਲਿਆਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਓ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਰਮਾਇਤ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜन्नत दे ये क्या है बॉल पेन और ये भी दे दो बाबा को बाबा के लिए लेके आई हो वाह थैंक यू ये बाबा क्या ये आपका नहीं बाबा चलो जी मुझे अल्लाह हाफिज मेरी बात तो सुन ले ओए सोनिया मनु सुना ते सही ट्विंकल ट्विंकल तो सुना दे टिकल टिकल हाशू थैंक यू ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਪਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਝੱਟ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਰਸ ਨਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਭੁੱਪ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਰਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 4-5 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦੀ जी ये बैग है हाँ बैग आ जाओ बाय बाय कर दो बाबा को चल आ जा मेरा पुत्र बाय ओहो सॉरी ओ चलो जी बाय बाय बिस्मिल्लाह कर बाय बाय ले जी मैं बच्चों को स्कूलों ले आया तो आज सारे वो बने ने जो कोई आंदे ने असी जाके फ्यूचर च बनना है ओए आप क्या बने हुए हो डाकू तो शाबाश लेंदे पैंदी डाकू ओए आप क्या बने हुए हो ओए होए होए और हम आप क्या बने हो आयरन मैन मलका आप क्या बनी हो फायर फाइटर मारता आई जाएंगे इधर हो ना नहीं सामने इधर सामने खड़ी तो हो अगे दादो तेरी नु गुस्सा चढ़दा कि तू जड़ी है ना फायर फाइटर वसी ओए होए 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 लो जी आज बच्चियां ने ना आख्या कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਬੋ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਚਲੋ चले लेट्स गो वाह जी वाह ये तो वायरलेस वाला सेट है चलो मेरा पुत्र चलो अच्छा जी साढ़े ना साह बुरी हो गए ने बीमार ते पता लईए कि की बकारते ने वाला आओ जी पूरा जिंदा भी है ना कि कोई ना अल्लाह खैर ही करे साह लेंदे ने कि नहीं पे साहब जी साह ले रहे ने ओए शोर ना करना शोर ना उनकी तबीयत नहीं ठीक साहब जी की हाल जे हुन ठीक हो खरीयत वालो कोई बेहतर कोई तो निकली है हाँ जी अल्लाह खैर करे सही ते की बन गई अल्लाह खैर करे हैं तो यकदम बीपी ना आई हो गया समझ नहीं से आ रही तो फिर सलाम लो क्या अंकल बनी हुई है हैं फाइटर
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਆ ਖਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁੰਦਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭੁੱਖਾ ਥੋੜਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ ਚ ਘਰ ਕਰੇ। ਐ ਵੇ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸ਼ੂ ਧੋਵੋ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਖਾਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਈ ਤਲਬ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਇਸ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਹਰਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੇਟ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਦੇਖ ਪੋਪੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਗੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ। ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਕੁੰਜ ਕੰਜ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂਜਾ ਸ਼ੰਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਛੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਖੋਤਰ ਖਾਤਰ ਕੇ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੁੱਝੂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਲੱਭ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਯਾਸਰ ਗੱਲ ਯਾਰਾ ਚਿਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ, ਕੁਛ ਹੈ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1-2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੇਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਦੂਜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਟ ਅੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਟਾਈਟ ਏ। ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਟ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਸਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਅੱਲਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਏਡੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰਨਾ
ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਜ਼ਹਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ 25 ਮਈ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਪਤਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰੇ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਨਾ ਜਵਾਰ ਵੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਰ ਵੱਢੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 55 ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਸੇ ਬੜਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਹਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਸਰ ਜਾਵੇ, ਯਾਸਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਯਾਰਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਗ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਜਾ ਫਰੀਨ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗਈ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖ ਕਮੈਂਟ, ਲਵੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੱਜਣੋ, ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ 2-4 ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਲਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ 55 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵਲਾਗ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੁਭਾ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਦੀ ਵਲਾਗ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ, ਇੰਜ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰ।